నమస్తే ఓరుగల్లు 9 న్యూస్ కి స్వాగతం। భారత రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ ఆదివారం యూపీలోని లక్నో సిటీలో బ్రహ్మోస్ క్షిపణి తయారీ కేంద్రాన్ని ఢిల్లీ నుండి వర్చువల్ గా ప్రారంభించారు। ఆయన ఢిల్లీలో మాట్లాడుతూ తాను లక్నో ఎందుకు రాలేకపోయానని వివరించారు। తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఢిల్లీలో ఉండాల్సి వచ్చిందని అన్నారు। ఇదే రోజున మన శాస్త్రవేత్తలు ప్రోటాన్లోని అణు పరీక్షలు చేస్తున్నారని, 40 నెలల్లోనే ఈ యూనిట్ను పూర్తి చేశామని, ఇంత తక్కువ సమయంలో ఈ యూనిట్ను సిద్ధం చేసిన వారికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు। మేడ్ ఇన్ ఇండియాలో భాగంగా క్షిపణి ఏర్పాటు కేంద్రాన్ని యూపీలో ప్రారంభించామన్నారు। ఆపరేషన్ సింధూర్లో బ్రహ్మోస్ క్షిపణి పనితీరు గురించి పాకిస్తాన్ను అడిగితే తెలుస్తుందన్నారు। బ్రహ్మోస్ పవర్ ఏంటో పాకిస్తాన్కు తెలుసని యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్య అన్నారు। పాకిస్తాన్పై బ్రహ్మోస్ క్షిపణి ప్రయోగించామన్నారు। టెర్రరిజంపై బ్రహ్మోస్ క్షిపణి సమాధానం చెబుతుందని అన్నారు। బ్రహ్మోస్ క్షిపణి పనితీరు ప్రపంచమంతా చూస్తుందన్నారు। డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్లో బ్రహ్మోస్ సూపర్సోనిక్ 300 కోట్ల రూపాయలతో బ్రహ్మోస్ ప్రొడక్ట్ యోగి ఆదిత్య తెలిపారు। ఈ యూనిట్ సుమారు 80 హెక్టార్ల స్థలాన్ని ఉచితంగా ఇచ్చిందని పేర్కొన్నారు। विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे। उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। हमने उनके आम नागरिकों को कभी निशाना नहीं बनाया था, मगर पाकिस्तान ने न केवल भारत के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर पर भी हमले करने का प्रयास किया। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मैं कहना चाहता हूं, जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। भारत आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान में मौजूद के नागरिक इलाकों को निशाना बनाया, बल्कि मंदिर, गुरुद्वारे ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। मित्रों, भारत में आतंकवादी घटनाएं करने और कराने का क्या अंजाम होता है, यह पूरे विश्व ने उरी की घटना के बाद देखा, जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा के बाद देखा, जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की गई, और अब पहलगाम की घटना के बाद दुनिया देख रही है कि जब भारत ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक्स की हैं। आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया भारत है, जो आतंक के खिलाफ सरहद के इस पार और उस पार दोनों तरफ प्रभावी कार्रवाई करेगा। यह हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दे दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना
आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है। తెలంగాణ ఈఏపీ సెట్ ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఫలితాలను విడుదల చేశారు. నేరుగా విద్యార్థుల మొబైల్స్ కి రిజల్ట్స్ వచ్చేలా ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే వెబ్సైట్లో కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చని ఈ ఏడాది తెలంగాణ ఈఏపీ సెట్ 2025 పరీక్షలను చూస్తే అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ విభాగానికి 81,198 మంది విద్యార్థులు హాజరయ్యారు. ఇక ఇంజనీరింగ్ సిస్టమ్ చూస్తే 2,07,190 మంది విద్యార్థులు పరీక్షకు హాజరైనట్టుగా తెలిపారు. హనుమకొండ నుండి కేవలం 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో మండలం గూడూరు విలేజ్ సమీపం పచ్చని చెట్ల మధ్యలో ప్రకృతి అందాలతో పొలాల మధ్యలో సాధన విలేజ్ రిసార్ట్ మీకోసం. సాధన విలేజ్ రిసార్ట్స్, గేమ్స్ రూమ్, ప్లే గ్రౌండ్, స్విమ్మింగ్ పూల్, సౌండ్ సిస్టమ్, ఫుడ్ సప్లై, మీకు కావలసిన వస్తువులు 4 ఏసీ కాటేజ్లతో ఆహ్లాదకరమైన ప్రదేశంలో తీర్చిదిద్దాం. సాధన లాడ్జ్, ఏసీ, నాన్ ఏసీ రూమ్, అలంకార్ సెంటర్, హనుమకొండ సౌకర్యం కలదు. అతి తక్కువ ధరలతో మీ సాధన విలేజ్ రిసార్ట్స్ మీకు అందుబాటులో. వెంటనే బుక్ చేసుకొని 9949122072 949485960915412612 వాట్సాప్ ద్వారా అతి తక్కువ ధరలతో మీ సాధన విలేజ్ రిసార్ట్స్ మీకు అందుబాటులో. ఏపీలోని శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాకు చెందిన అగ్నివీర్ జవాన్ మురళీ నాయక్ వీరమరణం చెందారు. గురువారం రాత్రి జమ్మూ కాశ్మీర్ బార్డర్ నుంచి 5 దుండగులు చొరబాటుకు యత్నించగా వారిని మట్టుబెట్టి ఎదురుకాల్పుల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయారు. గోరంట మండలం కల్లితండాకు చెందిన మురళీ నాయక్ 2022 అక్టోబర్లో అగ్నివీర్కు సెలెక్ట్ అయ్యారు. మొదట మహారాష్ట్రలోని నాసిక్లో 6 నెలలు ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత 1 సంవత్సరం అస్సాంలో పనిచేశారు. అక్కడి నుంచి జమ్మూ కాశ్మీర్ వచ్చి బార్డర్లో విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. గురువారం రాత్రి బార్డర్ నుంచి కొందరు దుండగులు చొరబాటుకు యత్నించగా మురళీ నాయక్ 5గురిని హతమార్చారు. ఈ సందర్భంగా జరిగిన ఎదురుకాల్పుల్లో మురళీ నాయక్ వీరమరణం పొందారు. శ్రీరామ్ నాయక్, జ్యోతిబాయి దంపతులకు మురళీ నాయక్ ఒక్కరే సంతానం. అతని మృతితో కల్లితండాలోని అతని ఇంటి వద్ద కుటుంబ సభ్యులు, బంధువుల రోదనతో విషాద ఛాయలు అమలుకున్నాయి. కాగా మురళీ నాయక్ మృతి పట్ల
ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు, తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రులు సంతాపం తెలియజేశారు. మురళి తల్లిదండ్రులతో చంద్రబాబు ఫోన్ చేసి మాట్లాడి పరామర్శించారు. దక్షిణ కాశీగా పేరుగాంచిన కాళేశ్వర పుణ్యక్షేత్రం సరస్వతి పుష్కరాలకు రెడీ అవుతుంది. జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా కాళేశ్వరంలోని మే 15 నుంచి నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తుంది. మానవాళికి మహోపకారిగా మోక్షప్రదాయినిగా నిలుస్తున్న పవిత్ర సరస్వతి నది పుష్కర శోభను సంతరించుకుంటుంది. బృహస్పతి మిథున రాశిలో ప్రవేశంతో అంతర్వాహిని అయిన సరస్వతి నది పుష్కరాలు ఆరంభం కానున్నాయి.
ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ కీలక ప్రకటన చేసింది. ఆపరేషన్ సింధూర్ ఇంకా కొనసాగుతుందని ట్వీట్ చేసింది. తమకు అప్పగించిన టాస్క్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేశామని చెప్పింది. ఆపరేషన్ సింధూర్పై ఊహాగానాలు నమ్మొద్దని, పూర్తి వివరాలు కాసేపట్లో వెల్లడిస్తామని ట్వీట్ చేసింది. మే 11న సాయంత్రం భారత్ పాకిస్తాన్ కాల్పుల విరమణకు ఒప్పుకున్నాయి. అయితే కొన్ని గంటల్లోకి పాక్ కాల్పుల విరమణకు తూట్లు పొడిచి సరిహద్దుల ప్రాంతాల్లో డ్రోన్ల దాడులు చేసింది. దీనిపై సర్వత్ర విమర్శలు వెలువడుతున్నాయి. ప్రతిపక్షాల నుంచి కూడా వ్యతిరేకత వచ్చింది. మాట మీద నిలబడని పాకిస్తాన్ను నమ్మొద్దని ఎలా నమ్మారని ప్రశ్నించాయి. ఏం సాధించామని కాల్పుల విరమణకు అంగీకరించారని అన్నారు. పహల్గామా దాడి చేసిన ఉగ్రవాదుల్ని ఏమైనా పట్టుకున్నారా అని ప్రశ్నించింది. భారత్ అనుకున్న లక్ష్యం నెరవేరిందా అని సామాన్యుల నుంచి సైతం సోషల్ మీడియాలో ప్రశ్నిస్తున్నారు. अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान इस स्थिति को ठीक से समझे और इस अतिक्रमण को रोकने के लिए तुरंत उचित कार्रवाई करे। इस स्थिति पर अतिक्रमण से निपटने गुड इवनिंग the understanding arrived at earlier this evening between the director पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस एंड पाकिस्तान ending arrived at earlier today. The armed forces are giving an adequate and appropriate response to these violations with seriousness and responsibility. The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the international border as well as the line of control. Thank you. దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన అమరుడైన శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా కల్లితండ వాసి జవాన్ మురళీ నాయక్ అంత్యక్రియలు ముగిశాయి. మురళీ నాయక్ భౌతిక గాయానికి ఆయన స్వగ్రామంలో ప్రభుత్వ అధికార లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమంలో రాజకీయ ప్రముఖులు, ప్రజాప్రతినిధులు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. అంతకుముందు జవాన్ భౌతిక దేహానికి డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేష్ నివాళులర్పించారు. ఆయన కుటుంబానికి ధైర్యం చెప్పారు. ప్రభుత్వం తరపున ఆర్థిక సాయం ప్రకటించారు. అమర జవాన్ తల్లిదండ్రులకు మంత్రి లోకేష్ ఓదార్చారు. మురళీ నాయక్ ధైర్య సాహసాలను స్మరిస్తూ మంత్రులు అనగాని సత్యప్రసాద్, వంగలపూడి అనిత, సవిత, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు నివాళులర్పించారు. మురళీ అగ్నివీర్గా 2022లో సైన్యంలో చేరారు. 2.5 సంవత్సరాలుగా సర్వీస్ పూర్తి చేసుకొని మురళీ నాయక్ నాసిక్లోని వివిధ విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆర్మీ అధికారుల పిలుపు మేరకు ఆపరేషన్ సింధూర్ తర్వాత జమ్మూ కాశ్మీర్లో విధులు నిర్వహించేందుకు వెళ్లారు. పహల్గామా దాడి తర్వాత భారత్ పాకిస్తాన్ మధ్య జరుగుతున్న కాల్పుల్లో రౌజార్ హెక్టార్లో జరిగిన ఫైరింగ్లో మురళీ నాయక్ వీరమరణం పొందారు. అంతేకాకుండా కుటుంబాల కోరిక మేరకు కుటుంబంలో ఎవరికైనా ఉద్యోగం ఇస్తే, ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇస్తే బాగుంటుందని అడిగారు. కుటుంబంలో అంటే బిడ్డలు ఎవరు లేరు, ఒకే బిడ్డ కనుక తండ్రికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇవ్వాలనేది కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయించడం జరిగింది. ఇంతేకాకుండా అంత్యక్రియలు సొంత భూమిలో జరుగుతుంది కనుక వ్యక్తి చేసిన ప్రభుత్వం అక్కడ నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక బనానా రిపబ్లిక్. అందరూ కూర్చొని తీవ్రవాదులు అందరూ చెప్పారు, చూసి చాలా బాధ అనిపించింది. అతను ఇష్టపడవచ్చు కానీ అటాక్ చేయాలి
బలమైన ఉదాహరణ కూర్చోబెట్టి ప్రస్తుతం వరకు 25 లక్షల రూపాయలు మన కుటుంబానికి నా వ్యక్తిగతంగా నేను సాయం చేస్తానని తెలియజేసుకుంటే ఇది ఇలాంటి పరిస్థితులు రాకూడదని కోరుకుంటాం. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఇలాంటి దేశ ప్రసవకాన్ని ఒకే ఒక్క కొడుకు, ఇంకెవ్వరు లేరు, ఒక్కటే ఒక కొడుకు. In Gokul Chat in Hyderabad, family 300 square yards. In addition to that, since he is the only child, for his father, the government has decided to give a government job. The final rites are taking place in their private land. We have decided to erect a memorial in the private land, and government in the district headquarters will also onslaught by the Indian.
దొరల పాలన కోసం దోపిడీదారులు ఏకమవుతున్నారు. తస్మత్ జాగ్రత్త అని డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క అన్నారు. అశ్వరావుపేట ఆయిల్ ఫామ్ ఫ్యాక్టరీ ప్రాంతంలో 39,000 రూపాయల కోట్లతో 6 విద్యుత్ సబ్స్టేషన్ల రెవెన్యూ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి, ఖమ్మం ఎంపీ రామసహాయం రఘురామరెడ్డి, ఎమ్మెల్యే జారె ఆదినారాయణతో కలిసి శనివారం ఆయన భూమి పూజ చేశారు. అనంతరం సభలో మాట్లాడుతూ మారుమూల గిరిజన గ్రామాల అభివృద్ధి ధ్యేయంగా దంపేట మండలం పర్కల గండిలో 2.24 కోట్ల రూపాయలు, అశ్వరావుపేట మండలం అచ్యుతాపురంలో 3.10 కోట్ల రూపాయలు, తిరుమల కుంటలో 3.15 కోట్ల రూపాయలు, కావడి 2.24 కోట్ల రూపాయలు, అశ్వరావుపేట పట్టణంలో 2.53 కోట్లతో 33/11 kV టెల్లు నిర్మించామని అన్నారు. నియోజకవర్గంలో కరెంటు సమస్య లేకుండా చూస్తామని రెవెన్యూ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి అన్నారు. నేనేమో అదనంగా పనులేదే, మీలాగా 7.5 లక్షల కోట్లు అప్పు చేయలేదే, అయినా మేము ప్రతి అర్హత కలిగిన కుటుంబానికి 500 రూపాయలకే గ్యాస్ సిలిండర్ ఇస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు రాజు ఆరోగ్యశ్రీ కార్యక్రమాన్ని పెంచి 90 లక్షల కుటుంబాలకు ఈరోజు 10 లక్షలతో రాజు ఆరోగ్యశ్రీ కార్యక్రమాన్ని చేస్తూ ఉన్నాం. 10 ఏళ్లు కూడా ఈ బిడ్డల భవిష్యత్తునే ముడి కూడా కలెక్టర్ గారికి పంపి సంపదనంతా కంప్లీట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి లెక్కగట్టి వాటిని ప్రణాళికాబద్ధంగా వడ్డీ లేని రుణాలు ఇచ్చేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వం తీసుకొని ముందుకు పోతాం. సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కింద రాకోదని చెప్పి ఉద్యోగాలకి చెప్పారు, కట్టారా? కుటుంబాలు రాష్ట్రాల కంటే ముందు గారికి కూడా, అందుకే వారు నిత్యం వర్గానికి కార్యక్రమాలు కూడా ప్రత్యేక రాష్ట్రం కావాలని మాట్లాడితే బాధ అనిపించి వాస్తవ విషయాలు ఏమైనా కట్టారా అంటే సంవత్సరాలు గడిచిన 9,000 కోట్ల రూపాయలతో రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ అనేటువంటి రాజీవ్ యువ వికాసం అనేటువంటి ఎందుకు ఆలోచన చేయలేదు? ఎందుకు కనపట్లేదా? మీకు మొత్తంగా ఉన్నటువంటి గిరిజన కుటుంబాలు 200 యూనిట్ల వరకు ఇస్తా ఉన్నాం. ఆ పేద కుటుంబాలందరిలో వెలుగు నింపుతా ఉన్నాం. ఇది రాష్ట్ర ప్రజల తరఫున. తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న మిస్ వరల్డ్ 2025 పోటీలు శనివారం హైదరాబాద్ హైటెక్ సిటీలో అట్టహాసంగా ప్రారంభమయ్యాయి. తెలంగాణ పర్యాటక ప్రాంతాలు, సాంస్కృతిక సాంప్రదాయాలను ప్రపంచ సుందరిమణులకు చూపించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. అందులో భాగంగా మిస్ వరల్డ్ కంటెస్ట్ సోమవారం నల్గొండ జిల్లా నాగార్జునసాగర్లో ఉన్న బుద్ధ భవన్ ప్రాజెక్టును సందర్శించనున్నారు. ప్రపంచ సుందరిమణుల రాక కోసం నల్గొండ జిల్లా ఎస్పీ శరత్ చంద్ర ఆధ్వర్యంలో పోలీస్ శాఖ ప్రతిష్ట భద్రతా ఏర్పాట్లను చేస్తుంది. భద్రతా దృష్ట్యా బాంబు స్క్వాడ్, డాగ్ స్క్వాడ్, ఏరియల్ డామినేషన్ బృందాలతో చేత విస్తృత తనిఖీలు నిర్వహించనున్నారు. ఇంతటితో ఈ వార్తలు సమాప్తం. మరో వార్తలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి ఓరుగల్లు 9 న్యూస్.